coming to this movie Srivalli andi, it's a different concept what we are trying, like ఒక డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో ఒక డిఫరెంట్ జానర్తో వస్తున్నాము. అంటే జనరల్గా మిగతా సినిమాలు లైక్ డిఫరెంట్గా ఉంది అని చెప్పడం కన్నా ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇది డిఫరెంట్గా ఎందుకుందో నేను చెప్తున్నాను. యాజ్ వీ ఆల్ నో దట్ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ బెస్ట్ స్టోరీ టెల్లర్ ఇన్ డౌన్ సౌత్ ఆల్సో. సో ఆయన కథతో, ఆయన స్క్రీన్ ప్లేతో, ఆయన మాటలతో, ఆయన దర్శకత్వంతో వచ్చే సినిమా ఇది. అండ్ అది కూడా కొత్త వాళ్ళతో ప్రయోగం చేస్తూ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ సినారియో అండి కంప్లీట్గా. సో ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మూవీ. అంటే ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ మీరు కింద ట్యాగ్ లైన్ చూసినా కూడా అన్ ఎరోటిక్ సైన్స్ థ్రిల్లర్ అన్నారు. ఉంటే ఎరోటిక్ థ్రిల్లర్ అని ఉంటుంది కానీ సైంటిఫిక్ థ్రిల్లర్ అని ఉంటుంది కానీ ఈ రెండు కాంబినేషన్ అనేది చాలా ఫస్ట్ టైం ఇది. సో నాకు తెలిసి ఒక తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక 15 years కానివ్వండి, ఒక 10 years కానివ్వండి, ఇది ఒక కొత్త మూవీ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంతకుముందు మీరు డైరెక్టర్ గారు మూవీ చూసింటే ఓ శ్రీకృష్ణ కానివ్వండి, రాజన్న కానివ్వండి. శ్రీకృష్ణ 2006 ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఒక ఫ్యామిలీ మధ్యలో జరిగే కామెడీ కానివ్వండి. అండ్ రాజన్న సినిమా కానివ్వండి, ఇట్స్ ఒక తెలంగాణ పోరాటం గురించి జరిగిన మూవీ అది. సో కంప్లీట్లీ 2 different జానర్స్ అది. అండ్ ఈ సినిమా అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అసలు ఆ సినిమాకి ఏది సంబంధం లేకుండా తీసిన సినిమా ఇది. సో డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లే. అండ్ ఇందాక మా యాంకర్ గారు అన్నట్టు ఆ ప్రొఫెసర్ గారే మొత్తం నా సినిమా అంతా చెడగొట్టింది ఫస్ట్ బేసిక్గా. నేనేదో హీరోయిన్ వెంటబడుతూ ఏదో లవ్ చేయమ్మా అని తిరుగుతుంటే ఆయన ఏదో మిషన్ కనిపెట్టేసి ఈ హీరోయిన్ ఊరుకోకుండా నా మీద ప్రయోగం చేయమని చెప్పింది. ప్రయోగం చేసిన తర్వాత నేను అయినా ఐ లవ్ యూ అంటుంటే చీచి నువ్వు కాదు, నేను వల్లిని కాదు, నేను లైలా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. పోనీ లైలా అంటే నేనే మజును అంటే నువ్వు కాదు నా మజును వేరేవాడని చెప్పి తిరుగుతుంది. సో అశోక్ మల్హోత్రా గారు మొత్తం నా సినారియో చెడగొట్టారు. First person I would like to thank in this whole process is director sir for choosing me to play such a character. Like when I started the movie I was very nervous because I've always I've seen sir's movie before, so I was like, he's such a big writer, how the experience would be. But the more I explored the entire process, how to work with him, I evolved as an actor. The best part about him is that he gives the liberty to an actor to understand the character. He comes, he explains you the scene, he leaves you with the scene. And if he thinks that there's something up and down in the scene, then he'll come and tell you. So I think that was very different experience for a newcomer because, I was like, okay, fine, I have to act in certain way, and I have to present myself like that. But I was given complete space to act, I think, which has made me a better actor. So I would really thank you, sir, for giving me that opportunity. And my producers, they have been lovely producers because I never felt that I'm out from my home. And they used to give me nice, good home food and so many sweets and so much. They have taken so much care of me. About my character, I would like to say that, people always say that we should watch different films, we should make different films. When I heard the story for the first time, I found it interesting. But when I started shooting for it, it was so challenging at every level. There's so many layers in this character. There's so much she's doing and there's so much happening to her that I realized that, okay, this character is difficult and is different definitely. So I'm sure how much I've enjoyed myself in this movie. I'm sure when you guys go and watch in the theaters, you'll enjoy yourself so much. And I wish you all a very happy new year and may God bless you all. Thank you so much. And please shower your blessings on us because I think we both need it. And we're both starting our careers over here. And I think with all your love and wishes, I think we both will not let you down. Thank you so much. దర్శకత్వంలో నేను మూవీ చేస్తాను చాలా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మా హస్బెండ్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కోరిక సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలనండి. అది ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అవ్వాలని ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ప్రగాఢమైన కోరిక. అది దాన్ని ఒక ఆకారం దాల్చే సమయం వచ్చినప్పుడు మేము ఒక సినిమా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఎటువంటి సినిమా తీయాలి, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించినప్పుడు మాకు మా పెద్దలు చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చిందండి. ఏ సినిమాకైనా ఎన్ని జనరేషన్స్ నుంచినైనా మంచి సినిమా అంటే దానికి వెనకాల మంచి కథ అయితే ముందు ఉండాలి అని. సో ఆ నేపథ్యంలో మేము విజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలవడం జరిగిందండి. ఆయన మాకు ఒక మంచి కథ చెప్పారు. మేము ఆయన మంచి కథలు ఇస్తారని అంతవరకు మాకు తెలుసు. ఆయన ఒక బాహుబలికి రచయిత అని తెలుసు. కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈయన కథాబలండి. అంటే బాహుబలి అంటే బాహుబలి బలంగా ఉంటే బాహుబలి అంటారు కదా. సో ఆయన దగ్గర కథలన్నీ చాలా బలంగా ఉంటాయండి. అందుకని నేను మాకు కథాబలి. అంతే కదండి, ఆయన గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు. ఆయన ఒక నడిచే కథల లైబ్రరీ అండి.
ఆయన దగ్గర 100కు పైన కథలు ఉన్నాయంటే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. సో అందులోంచి ఒక ఆణిముత్యం లాంటి కథను మాకు ఇచ్చారండి. ఇచ్చిన తర్వాత అది మా అందరికీ నచ్చింది బాగా. తర్వాత దానికి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారే డైరెక్షన్ చేస్తే బాగుంటుందని మాకు అనిపించి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశామండి. ఆయన మా కోరిక మన్నించి ఒప్పుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సో తర్వాత మేమందరం కూర్చుని దీనికి ఎవరైతే బాగుంటారు క్యాస్టింగ్ అని అనుకున్నప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ ఉన్న స్టారింగ్ కాకుండా కొత్త న్యూ ఫేసెస్ ఇస్తే ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది మన స్టోరీకి అని మేము నిర్ణయించుకుని కొత్త క్యాస్టింగ్ కోసం వెళ్లాల్సి వచ్చిందండి. మా దగ్గరికి వచ్చిన క్యాస్టింగ్ అంతా కూడా డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళ యాక్టింగ్ కెపాసిటీ వాళ్ళ ఇది చూసి సెలెక్ట్ చేసి తీసుకున్నారండి. తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి చేయమంటే చేసింది కాదు. మన రజత్నైనా నేహానైనా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అండి. మనం పెద్దవాళ్ళని తీసుకోవడం కంటే వీళ్ళల్లో ఉన్న నటన బయటికి తీసుకురావాలని సాన పెట్టి డైరెక్టర్ గారు చేసి ప్రొడక్ట్ మాకు బయటికి తీసుకొచ్చారండి. సో ఈ ప్రయత్నంలో మాకు ఆయన అన్ని విధాల గైడ్ చేశారండి. ఒక తండ్రిగా, గురువుగా, అన్ని రకాలుగా మేము చాలా చాలా నేర్చుకున్నామండి ఈ సినిమా నుంచి. ఏం చేయాలి ఏంటి ప్రతి నిమిషం వెన్నుదండి ఉన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో మాకు ప్రతి విషయం గైడ్ చేసి విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గర కథలు ఉంటాయని ఇలా ఈ రకంగా వెళ్ళాలి అని ఒక త్రోవ చూపించిన వ్యక్తి అండి మా వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి సుకుమార్ గారండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుకుమార్ గారు. మీ రుణం మేము ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేము. మాకు ఒక మంచి కథా రచయితని ఒక దర్శకుడిని మాకు పరిచయం చేసి ఇలా వెళ్ళమని మాకు ఒక త్రోవ చూపించారు, ఒక దారి చూపించారండి. ముఖ్యంగా రజత్ నేను చూస్తే తప్పుసిద్దాం అనుకున్నాను ఫేస్ చూసి. సార్ ఫోటో చూసాను నేను నమ్మలా. ఇది నాకు నాకు తెలుస్తుంది, నాకు స్పార్క్ ఉంటుంది. మీరు అప్పుడు కూడా చెప్పారు సార్, ఇది ఫేస్ చూస్తే స్పార్క్ అనిపిస్తుంది, ఏదో నాకు ఏదో ఐ థింక్ గెస్ చేయగలను, నేను డెఫినెట్ బాగా చేయగలను. ఇప్పుడు చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది అనమాట. నిజంగా నేను అంత గెస్ చేయలేదు. ఎంత బాగా మాట్లాడేసారు సింపుల్గా. అలాగే మీరు నిజంగా ఈ ఫంక్షన్గా అందం తీసుకొచ్చారు. అంటే ఇలా ఒక మహిళా ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఇంత అందంగా మాట్లాడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను చూడడం, కానీ మేబీ పాత్రలు కూడా చూడటమేమో కూడా. అంత ప్రిసైజ్గా చాలా అందంగా ప్రతి విషయాన్ని ఇంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ, అందుకే భర్త కోరిక అంటే ఆయన ప్యాషన్ చిన్నప్పటి నుంచి పడుకుని పాపం నిద్రలో కలరించేవారేమో సినిమా అని. మేబీ అది మీరు ఉంటారు. ఆయన కోసం మీరు ప్యాషన్తో కష్టపడి ఈ సినిమాని ఇప్పుడు చేద్దామని, ఇట్లా ఒక సినిమా చేద్దామని బయలుదేరడం, మీరు చాలా అదృష్టవంతులు రాజ్కుమార్ గారు. మీకు తెలిసిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏమనుకోవద్దండి. అందుకని ముందు విజయన్ ప్రసాద్ గారు, నేను అసిస్టెంట్ రైటర్గా చేసిన సినిమాలు తక్కువ, ఫ్రాంక్గా చెప్పాను అన్ని రైటర్గానే చేశాను ఆల్మోస్ట్. నేను సినిమాలో ఎవరైనా ఒక కథ చెప్పడం అనేది నేను చెప్తుంటాను. నా సినిమా గురు వినాయక్ గారు అంటే ఆయన, బికాజ్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చాను, ఆయనే కథ చెప్పడం విన్నాను అంతే. తర్వాత ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఏ సీనియర్ రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ కథ ఎలా చెప్తారు, ఎలా ఒప్పిస్తారు అనే విషయం నాకు తెలియదు. అందువల్ల నేను కథ చెప్పిన ఆర్య కథ అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 4 గంటలు చెప్పాను. జగడ 5 గంటలు చెప్పేవాడిని. ఆర్య టు ఒక 3.5 hours అట్లా కథ చెప్తూ బోర్ కొట్టిస్తుండేవాడిని. చివరికి డౌట్స్ కూడా ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు. అంత కథ చెప్పిన తర్వాత ఎవరికి ఏం గుర్తుంటుంది. అదృష్టవశాత్తు నేను లైఫ్లో విజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని కలవడం జరిగింది. నేను కలవడం కన్నా అదృష్టం నన్నే వెతుకొచ్చినట్టు ఎందుకో ఆయనే నన్ను కలిశారు. ఒక సిచ్యువేషన్ అలా వచ్చింది. అంటే ఆయన ఎంత నిరాడంబరం అంటే, నేను వస్తాను సార్ అని బయలుదేరే లోపల ఆయన కారు మన ఆఫీస్ ముందు ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా మనం ఎక్కడ వెళ్ళగలం, మనం వెళ్ళే ఛాన్స్ ఎవరైనా. అంటే ఈ వయసులో, ఆయన వయసు చెప్పకూడదు, చెప్తే మీరు షాక్ అవుతారు, కానీ నేను చెప్పను. అందుకే మా అబ్బాయిని కూడా అంకుల్ అని పిలవమని చెప్పాను, తాతగారు ఉన్నదని. కథ చెప్పారు. అది బజరంగి భాయిజాన్. ఎగ్జాక్ట్గా 21-22 minutes ఉంది. నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను సార్, నేను రికార్డ్ చేసుకొచ్చా అని. నేను ఫస్ట్ టైం ఒక సీనియర్ రైటర్ దగ్గర నుంచి కథ వింటున్నాను కదా అని రికార్డ్ చేసుకున్నాను. అవి వింటుంటే 22 నిమిషాల్లో మొత్తం కథ, ప్రతి సీన్ వచ్చేసింది. అందులో ఎమోషన్ వచ్చేసింది, కామెడీ వచ్చేసింది, లవ్ సీన్స్ వచ్చేసాయి, అన్నీ మొత్తం నేరేషన్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంత అద్భుతంగా ఒక 22 నిమిషాల్లో కథని ఎలా ఒదిగించి చెప్పడం అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. అది వింటూనే ఉన్నాను. ఆ తర్వాత ఎంత ఉపయోగపడిందంటే నాకు ఆ విషయం, అఫ్కోర్స్ తర్వాత బజరంగ భాయిజాన్ చూశాను. మీరు నమ్మంటే చూసినప్పుడు ఒక్క సీన్ కూడా మిస్ అవ్వలేదు సినిమాలో. ఒక్క సీన్ కూడా, ఒక 10% ఏవో షార్ట్ చేంజెస్ లేకపోతే కనెక్షన్స్ ఏవో ఉంటాయేమో, కానీ 90% సీన్స్ ఆయన 22 నిమిషాలు ఏది డైరెక్ట్ చేశారో ఆ సినిమా అంతా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఆయన కథ చెప్పారు, ఇంకెవరో డెవలప్ చేశారు, ఎవరో తీసినట్టు కాదు. బజరంగి భాయిజాన్ సినిమాని మొత్తం 20 నిమిషాలు మొత్తం చూపించారు. అదే సినిమా చూశాను నేను, ఇంకా షాక్ అయిపోయాను. ఆ తర్వాత నాకు కథ చెప్పడం చేతనైంది.
ఆ తర్వాత నేను 3 కథలు చెప్పాను. 3 కథలు హాఫ్ అన్ అవర్ 35 మినిట్సే చెప్పాను. నా జాబ్ ఈజీ అయిపోయింది. ఇదివరకు ఎవరికైనా కథ చెప్పాలంటే పారిపోయేవాడిని. ఎందుకు పారిపోయాను అంటే పొద్దున ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బాగా కష్టపడాలి, ఆ రోజంతా హెల్తీగా ఉండాలన్నమాట. నేను మంచి బ్రీత్ అందాలన్నమాట. అంతే నా బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. 3 గంటలు చెప్తాను. అప్పుడు అంత కష్టపడాల్సి వచ్చేది. ఇవి అక్కర్లా, ఆగిపోయి బాబుని కూర్చోబెట్టి చెప్పేస్తాను అరగంటలో కదా. అలాగే ఆవిడన్నారు కొంతమంది నడిచే గ్రంథాలు ఏమంటారు, ఆయన నడిచే కథల సమూహం. ఆయన దగ్గర 100 కథలు ఉన్నాయన్నారు కదా, అది మీకు చెప్పినప్పటికేమో ఆ నెక్స్ట్ విషయంలో వైరస్లా పెరిగిపోతుంటాయి కథలు అవి. ఆ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ పెరిగిపోతుంటుంది అనమాట. ఆయన ఫ్లైట్ ఎక్కి దిగే లోపల ఒక కథ చెప్తుంటారు. అండ్ తర్వాత నేను 2-3 అంటే తర్వాత ఇంకా ఆయనతో అసోసియేట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆయన కథలు చెప్తుంటే అందులో సైన్స్ ఉంటుంది, సైన్స్ ఫిక్షన్, వాట్ ఎవర్, థ్రిల్లర్స్, లవ్, రొమాన్స్, మీకు చరిత్ర, అంటే ఇంకన్ని రకాలుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుత సొసైటీ, ఇన్ని కథల్ని ఆ వయసులో ఆయన అంత ప్యాషనేట్తో ఎలా చేస్తున్నారు, కంటిన్యూస్గా కథలు చెప్తూనే ఉంటారు. అలా వింటూ అని బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఒకసారి ఒక రోజు తలుపేసేసి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ అని కాలు మీద పడిపోయాను నేను. పూర్తిగా టచ్ చేసే కాల్ 2, బికాజ్ అంత నేను అడ్మైర్ అయిపోయాను. అంటే ఇంత నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు నిజంగా తెలీదు ఆయన అంత వర్త్. అంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నప్పుడు కానీ కలిస్తేనే కానీ అంత నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్స్టెల్లార్ లాంటి సైన్స్ ఫిక్షన్ చెప్పమని చెప్తారు. ఆయన ఫిజిక్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది, అన్ని విషయాల నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎక్కువ బోర్ కొట్టిస్తున్నాం కానీ చెప్తాను అనమాట. అంటే నేను అంత చెప్పాలనిపిస్తుంది అనమాట. అట్లా ఇప్పటికీ అంతే చలాగ్గా బాంబేలో వచ్చేస్తుంటారు, తిరిగి వచ్చేస్తుంటారు, మధ్యలో సూట్ కేసు పట్టుకుని, అంటే ఆయన వయసు చెప్పట్లేదు, లోపల చెప్పాలని అనిపిస్తుంది కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను నేను. అని తీసుకుంటారు, సార్ సూట్ కేసు పట్టుకుందాం సార్ అంటే వచ్చారు వద్దండి అని ఆయనే పట్టుకుపోతుంటారు. ఈ వయసులో డైరెక్ట్ చేయడం చాలా అద్భుత విషయం. మేమందరం కష్టపడినా ఈ వయసులో, ఎందుకంటే ఎప్పుడు డైరెక్షన్ మానేసి ప్రొఫెషన్ వైపు వెళ్ళిపోదామా, ఈ టెన్షన్ తట్టుకోలేము అని భయపడుతున్నప్పుడు నిజంగా మళ్ళీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. అవునా, ఆ ఏజ్లో ఆయన చేస్తానంటే ఇది నేను భయపడుతున్నాను, ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నాను అని ఈ వయసులో ఆయన. సో ఈ సినిమా ఇది ఒక విచిత్రమైన కథ, అద్భుతంగా ఇది సూపర్ హిట్ అవుతుందని, అట్ ద సేమ్ టైం కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని, థియేటర్లో కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని, తిరిగాడేసి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ని, అంటే ఆయన ఏం చేసిన కొత్తగా చేయాలని ట్రై చేస్తారు కాబట్టి అది మీకు అందిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇంకా రాజ్ కుమార్ గారు ఏంటంటే నేను ఒక లేట్ అవుతుంది, నేను సీజీ గురించి అది మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమంటే కొంచెం లేట్ అవుతుందో సినిమా సరదాగా ఏదో నోట్లో మాట్లాడినప్పుడు అంటే నేను విజయ్ ప్రసాద్కి సపోర్ట్ చేయాలని ఉద్దేశంతోనో లేదో ఒక మాట అన్న నోట్లో చూస్తున్నాను. లేదండి, డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్గా అంటే అది చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్, అది కరెక్ట్గా చేసుకోనుకున్నారు, అది చేస్తున్నారు. అంటే ఆ ప్యాషన్ అర్థం చేసుకుని ఆయన ఫాలో అయిపోయి అలా ఆరాధించేసి, ఇద్దరు కూడా ఆయన ఆరాధించేసి, గురువుగా పితృ సమానంగా ఇద్దరు ఆరాధించేసి ఒక ఫాలో అవ్వడం నిజంగా అద్భుతం అండి. రాజ్ కుమార్ గారు మీరిద్దరు కూడా. సో మీ అందరి కోసం ఈ సినిమా సూపర్ సక్సెస్ కావాలని. అలా నేహ, కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ థింక్ ట్రైలర్ టీజర్లో చాలా బాగుంది, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. చాలా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒక తల్లికి 9 మాసాలు మోసి కని పెంచి పాలిచ్చి తన కంటి ముందు ఒక్కొక్కగా సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉంటే ఆడదు కాబట్టి తనకి తెలుస్తుంది పిల్లకి వయసు వచ్చింది, రేపు మా పెద్ద మనిషి అవుతుంది, బయటలు వేయాలి, 1000 కళలు కంటుంది. ఎవరిని పిలవాలి, ఎక్కడ చేయాలి, అమ్మాయికి ఏం బట్టలు పెట్టాలి, ఎలా చేయాలని చెప్పని. ప్రస్తుతం మా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందండి. ఇది మా శ్రీవల్లికి ఓనీలేసే ఫంక్షన్ అనుకోండి, ఇవి టీజర్ లాంటిది. ఇటువంటి ఉద్వేగమే ప్రొడ్యూసర్లుగా వారు, డైరెక్టర్గా నేను, సినిమాకి మేము తల్లిదండ్రులు. సార్ మరి ఆడియో లాంచ్ మీ స్వయంవరం మొత్తం జిల్లాల వాళ్ళు అందరూ వస్తారు. ద్రౌపది 5 భర్తలు అయితే మా అమ్మాయి ఛాన్స్ ఇచ్చాం, 8 మందినా చేసుకోవచ్చు, 10 మందినా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రిలీజ్ పెళ్ళి కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేస్తాం. సో అని చెప్పి ఈ టీజర్ ఫంక్షన్కి వచ్చే పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ ఏ వామ్ వెల్కమ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. రామయ్య, చందమామ చాలా చాలా బాగా చెప్పావు, చాలా బాగా చెప్పావు. ఈ యాక్షన్ సగం స్క్రీన్ మీద చేస్తుంటే ఎంత బాగున్నాయి కెమెరా ముందు. ఈ నా మనసు కారణం కలిగి ఒక చిన్న అబద్ధం ఆడనితోటి నిజం చెప్పేస్తున్నాను. నేను రజత్ కృష్ణని మన ఫోటో చూడగానే ఆడిషన్ కూడా చేయలేదు, ఈ అబ్బాయి మన హీరోని డిసైడ్ అయిపోయాను. బట్ ప్రొడ్యూస్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆడిషన్ చేశాను, కానీ టెన్షన్ పెట్టాను దాన్ని. చాలామంది అడుగుతున్నారు,
పెద్ద పెద్ద రికమెండేషన్లు వస్తున్నాయి, ₹1 2 కోట్లు పెడతా ఉంటున్నారు పెట్టుబడి. మీరు పెడతా ఉంటారు కదా కొత్త హీరోలు అంటే టెన్షన్ ఫీల్ అయిపోయి, సార్ నేను ఒక 50 లక్షలు ఇస్తాను సార్ అన్నాడు. మాట వినబడతావు కదా అన్నాను. ఆధార్ ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా పెద్ద లాయరు, చాలా ఫేమస్ లాయరు, డెఫినెట్గా ఇవ్వగలరని మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో ఆ కండిషన్ మీద ఒప్పుకున్నాను నేను. అప్పుడప్పుడు బాగా చేసినప్పుడు 50 లక్షల రూపాయలు తగ్గించేవాడిని సెట్ మీద. బాకీ పోనిక 35 లక్షలు బాకీ ఉన్నాడు. సో రాజ్ కుమార్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారో మాట పుచ్చుకుని మాట కమిట్ అవుతున్నాం. ఏదమ్మా జీరో అయిపోయిందా? సుకుమార్ గారు అన్యాయం అండి. సరే రిలీజ్ లోపల కొత్త బాకీ దొరకపోతావు చూస్తాను నేను. థ్యాంక్ యూ రజత్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ పెర్ఫార్మెన్స్. అండ్ మై నేహా ప్లీజ్ కమ్ హియర్. ఈ అమ్మాయిని కూడా ఫోటో చూస్తే సెలెక్ట్ చేశానండి. ఈ సినిమాలో కథపరంగా కొన్ని చేయవలసి ఉన్నాయి. షీ హాస్ టు డ్రైవ్ ద కార్ వెరీ ఫాస్ట్. సముద్రంలో కెరటాల్లో షీ హాస్ టు ఫైట్. కార్ డ్రైవింగ్ వచ్చింది. స్విమ్మింగ్ అంటే నేర్చుకుంటున్నానండి, బాగా చేసేస్తాను షూటింగ్ టైంకి. సరే ఉడిపిలో అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళాము. అక్కడ కారులో డ్రైవింగ్ సీన్ తీయాలి, తను డ్రైవ్ చేయాలి. ఎదురుకున్న కారు మీద నిలబడి, రాఘవ ప్లీజ్ నా మాటను కోపంతో వెళ్ళిపోవాలి. సడన్ మూమెంట్లో బ్రేక్ కొట్టాలి అమ్మాయి. ఎంత షార్ప్ కొట్టాలంటే లేకపోతే రాధమ్మ ఎక్కేస్తుంది. కారు దగ్గరికి వచ్చింది, వచ్చి డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుని గేర్ ఏది, క్లచ్ ఏది, బ్రేక్ ఏది అని అడుగుతుంది. ఇదేంటి గేర్ ఏది, క్లచ్ ఏది, బ్రేక్ అడుగుతున్నాం ఏంటమ్మా అంటే, అదేనండి ఇంకా నేను చేయలేదు. పర్లేదు కదా మీరు కారు తోసేయండి, అక్కడ ముందే రాయి పెట్టండి, కొంచెం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను. ఏం చేయాలి పట్టుకుని చెప్ప కొట్టాలనిపించింది. కాకపోతే మనిషి కరాటే జూడవచ్చు, నన్నే కొడత తిరిగి ఏమి చేయలేకపోయాను. సరే సరిపెట్టుకున్నా, ఏదో తీసేసాం సీన్. నెక్స్ట్ సముద్రంలో దెర్ ఇస్ అ ఫైట్. ఈ అమ్మాయికి ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చిన సముద్రం కెరటాలు ఉంది. ఉడిపి చాలా బాగుంటుంది, రాక్స్ అయ్యి కెరటాల దగ్గరికి వస్తాను. నేను సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకుంటానమ్మా, నేను అడుగు తాడు కడతాను, నేను ఒక కరెక్ట్ లాగైనా చేసేస్తాను. మరి స్విమ్మింగ్ అది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసావా సముద్రంలోను, బాంబే మెరైనా బీచ్లోను అంటే, బీచ్లో ప్రాక్టీస్ చేయలేదండి. స్విమ్మింగ్ పూల్ బాగా చేసావా? ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో కూడా చిన్నపిల్లల స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది కదండి, 1 ఫీట్ది, దాంట్లో 2 సార్లు దిగానండి కాళ్ళ వరకు. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నేను చెప్పింది ఏంటి, నువ్వు చేసింది ఏంటి? ఇప్పుడు అవుట్డోర్ ఇక్కడికి వచ్చాము, నేను తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి నేను నుంచి గట్టిగా తిట్టాను. తిడితే ఇచ్చేసి ఏం చెప్పిందంటే, సార్ నాకు ఒక నైట్ మేర్ ఉందండి, నాకు కనీసం 50-60 సార్లు వచ్చి ఉంటుంది సముద్రంలో పడిపోతున్నట్టు, నీళ్ళు ముళ్ళు చచ్చిపోతున్నట్టును, మీతో వేషం వదులుకోవడానికి ఇష్టం లేక అబద్ధం చెప్పానండి. ఇంకేం మాట్లాడతాను? బట్ అమ్మాయి ఎంత స్పోర్ట్ అంటే మర్నాడు పోతుంది నేను సముద్రం గురించి దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఇది స్విమ్మింగ్ ట్రంక్ అండ్ స్విమ్మింగ్ దిస్ థింగ్, షార్ట్ తీయండి సార్ అంది. అదేంటమ్మా నీకు ఈత రాదు కదా అన్నాను. పర్లేదు సార్ తీయండి సార్, మీకు మాట ఇచ్చాను, నేను ఒకటి ఇచ్చాను తప్పాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిస్క్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. అప్పుడు నిజంగా నాకు కళ్ళంట ఆల్మోస్ట్ ఐ వాస్ టచ్డ్ బై హర్ కమిట్మెంట్. వద్దామని వేరే రకంగా మేనేజ్ చేశాను. మూడోది, యాజ్ పర్ అవర్ స్టోరీ, ఈ అమ్మాయి షీజ్ ఏ డాటర్ ఆఫ్ ఎ సైంటిస్ట్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూర్చోవాలి, బట్టలు లేకుండా కూర్చోవాలి. నేను కథ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, బట్టలు లేకుండా కూర్చోవాలంటే కథ పరంగా ఉంటుందమ్మా, బట్ మీకు స్కిన్ కలర్ క్లాత్ వేస్తాను అని చెప్పాను. బట్ అక్కడ అమ్మాయి ఎంత కమిట్మెంట్ ఉందంటే, సార్ ఐ విల్ డూ టాప్లెస్, అక్కడ స్టాఫ్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూడండి అని షీ హెస్ హర్ వాలంటీర్. చాలా ధైర్యంగా ఒక సునీత గారిని అక్కడ పెట్టి, చాలా తక్కువ మంది మెంబర్స్ని పెట్టి ఆ సీన్ షూట్ చేసాము. ఐ హ్యావ్ టు సిన్సియర్లీ అప్రిషియేట్ నేహా ఫర్ యువర్ బోల్డ్నెస్ ఇన్ దిస్ థింగ్. కానీ నిన్న నా దగ్గర బాంబు పేల్చింది. అప్పటి నుంచి అంటుంది, సార్ ఎవరో పక్క నుంచి ఫోటోలు తీశారు అంటుంది. నేను వచ్చి నాకు తీసింది ఫోటోలు ఎవరు తీసింది ఎవరో తెలిసింది సార్, మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటారా? తీసుకోవద్దు, నేను యాక్షన్ తీసుకుంటాను, ఇష్టం ఏ యాక్షన్ చెప్పు అంటే చెప్పింది. సార్ హీరో తీసాడండి ఫోటోలు పక్క నుంచి, అతని దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి. నేను అడుగుతాను అతన్ని, ఆ ఫోటోలు ఇస్తే మా సినిమాలో లిప్ లాక్ సీన్ ఉంచండి, లేకపోతే తీసేయండి.
సో రాఘవ, ఆ సీన్ లేకపోతే సెన్సార్ బాధ్యత కాదు, నీది బాధ్యత. సో సినిమాలో లిప్లాక్ సీన్ ఉండాలనుకుంటే నువ్వు అమ్మాయి ఫోటోలు అమ్మాయికి ఇచ్చాయి, లేకపోతే ఆ సీన్ నువ్వే బాధ్యుడు అవుతావు. 50 లక్షల రూపాయలు మళ్ళీ ఖాతాలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Now I know how to swim, I know how to drive, and I am a trained kickboxer now. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నా కర్మ. అమ్మాయి అన్నిటికంటే ముందు బాక్సింగ్ నేర్చుకుని వచ్చింది, ఎవరేం అడిగినా అది సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనకి రుణానుబంధ రూపేణ పశుపతి సుతాలయ అని చెప్పి సామెత ఒకటి ఉందండి. ఈ జన్మలో వచ్చే బంధాలన్నీ కూడా మూలాలు గత జన్మలో ఎక్కడో ఎవరితోనో ఏర్పడి ఉంటాయి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంస్థ ఉంటుంది ఇది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కథకు ఒక ఆధారం. ఇంకొక ఆధారం ఏంటంటే మనస్సు అండి. మనస్సు అనేది చాలా గొప్పది. విశ్వాంతరాలలో, నక్షత్రాలు, గెలాక్సీస్, నెబులాస్ అన్నీ చూడగలదు, కానీ తనేంటో ఎవరికీ తెలియదు. అడుగడుగు పరమాణు, ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ చూడగలదు, కానీ ఆ మనసుని ఎవరు చూడలేరు. ఆ మనసునే చూడగలిగితే, దాన్ని కొలవగలిగితే గొప్ప వంటర్స్ చేయొచ్చు. పుడితేనే మనిషి వ్యభిచారి కాదు, దొంగ కాదు, హంతకుడు కాదు. కొన్ని పరిస్థితి ప్రభావాలు అలా మారుతాడు. ఆ మనసును చక్కదిద్దగలిగితే ఎన్నో న్యూరోసిస్ నుంచి, ఎన్నో ఫోబియాస్, మేనియాస్ నుంచి మనిషి క్యూర్ చేయొచ్చు అని ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్తో అశోక్ మల్హోత్రా అని ఒక సైంటిస్ట్ దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ మొదలు పెడతాడు. ఆయన దగ్గర స్టూడెంట్ మా కథలో శ్రీవల్లి తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించుకుంది, సక్సెస్ఫుల్ మెజర్ చేయించుకుంది. కానీ దానివల్ల రకరకాలటువంటి పరిణామాలు వచ్చినాయి. గత జన్మలో జ్ఞాపకం వచ్చినాయి. గత జన్మలో ఒక లవర్ ఉన్నాడని తెలుసు, ఈ జన్మలో ఒక లవర్ ఉన్నాడు. ఆ లవర్ కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాడు. ఇతర విషయాన్ని నలిగిపోయినటువంటి అమ్మాయి తాలూకు కథ ఈ శ్రీవల్లి. మనకి శ్రీహర్షుడు అని చెప్పని ఒక రాజు తెలుసు కానీ గొప్ప కవిగా ఉన్నారండి. నైషధం అని గొప్ప కావ్యం రాశారు ఆయన 16 ఏళ్ల వయసులో. ఆ రాసిన కావ్యం ఎవరికి అర్థం కాలేదు. అందరూ ఏంటి ఇలాగుందేంటి, ఇలా ఉందంటే ఇలా ఉందంటే అన్నారు. కుర్రాడు బాధపడ్డాడు, వాళ్ళ అమ్మ బాధపడింది. వాళ్ళ మేనమామ వస్తే తమ్ముడికి చెప్పింది, తమ్ముడు ఇలా కట్టన్నారా నీ మేనరుడు గురించి అంటే ఆయన చదివాడు. అమ్మా చెల్లి చాలా అద్భుతంగా ఉందమ్మా ఇది, కాదు సామాన్య మనిషికి అర్థమయ్యేలా లేదు, మరి ఏం చేయాలన్నా తమ్ముడు అని అడిగింది. 40 రోజుల పాటు దొండపాత కింద పడుకోబెట్టి దొండకాయ కూర పెట్టు, దొండపొడితో పళ్ళు తోవించు చేసింది. మళ్ళీప్పుడు రాయమని అన్నాడు. స్టాండర్డ్ దగ్గర రాశాడు. దాని పేరు శృంగార నైషధం. పండితులంతా మెచ్చుకున్నారు, అబ్బా ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది అని చెప్పని. నా సుకుమార్ గారికి ఆ దొండకాయ కూర ఇంతవరకు తినిపించలేదు ఎవరు. తినిపిస్తే ఆయన చేసేటువంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాల తాలూకు గొప్పతనం అందరికీ అర్థమయ్యి ఉండేది. బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత, 15 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళ తాలూకు గొప్పతనం తెలుస్తుంది. సుకుమార్ గారు ఇప్పుడు కూడా మించిపోయింది లేదు, కాస్త దొండకాయ తినండి సార్ మీరు. చాలా గొప్ప గొప్ప మెగా బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చేస్తారు ఇంకా. థ్యాంక్ యూ సుకుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. విష్ మీ అందరి తాలూకు కోఆపరేషన్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మా సునీత్ గారి గురించి చెప్పాలి, మర్చిపోయాను. మా క్యాషియర్ గారి గురించి చెప్పాలి. మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎప్పుడే క్యాషియర్ గారే అంటాను నేను. డబ్బులు వస్తున్నాయా లేదా, ఎంత ఇచ్చాం రసీదు పుచ్చుకోవడం అదే అని పని. మిగతా అదంతా కూడా ఒక తల్లిలా, ఒక చెల్లిలా, ఒక తోబుట్టువులా ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా చూసుకుంటూ ఏకతాటి మీద నడిపించారు ఆవిడ. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ.